السلام علیکم کیا مجمع جواب اللہ لنا ولکم والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی میرے پیارے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اساتذہ علم و فضل اور معلوم نہیں اگر میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہوں سب سے پہلے ہم یہاں جمع ہیں ہمارا مقصد سننا اور عمل کرنا. کون کون تیار ہے یہ دو کام کے لیے؟ ساتھ میں بولیں گے. ہمارا پہلا مقصد ہے سننا اور دوسرا مقصد ہے عمل کرنا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں شوق اور جذبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آئے اور گئے، بلکہ آج ایک پکا ارادہ کریں. اس وقت جو حالات ہم پر ہیں ایک پکا ارادہ کریں کہ جو باتیں ہماری زبان سے نکلے آپ سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہمارا سننا، بولو پہلی بات بولو ہمارا سننا اور دوسری بات اس پر عمل کرنا. اللہ فرماتے میرا بندہ دو کام کر لے. اللہ فرماتے میرا بندہ دو کام کر لے، میری بندی دو کام کر لے، ایک سننا اور ایک عمل کرنا. اللہ فرماتے میں دو انعام دوں گا. نمبر ایک، تجھے موت کے وہ کلمہ دے دوں گا اور چاہے گا یا نہ چاہے گا کلمہ دے دوں گا. اور نمبر دو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. کہتے سبحان اللہ کے بعد. ہمارے کرنے والے کام کتنے ہیں؟ دو، ایک سننا اور ایک عمل کرنا. اللہ انعام کتنے دینے والے ہیں؟ دو. چاہے نہ چاہے موت کے وقت کلمہ بھی دے دوں گا اور جا میرا بندہ بغیر حساب کتاب جنت میں بھی پہنچا دوں گا. اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں، بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں آج ہم سب ارادہ کریں سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور پھر عمل بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ. اللہ فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے میری بندیاں تم نے سننے کا کام کر لیا اور پھر عمل کرنے
جائے گا. تو آج کی رات تو ہمارے لیے رحمت کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. مغفرت کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کی بخشش کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. سنیں گے, عمل کریں گے اور پکے ایمان کا فیصلہ کر کے جائیں گے. بولو انشاءاللہ. میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. آپ کی پرمیشن ہے تو میں شروع کروں گا. نہیں سب تیار ہیں؟ ہوش میں ہے؟ کیونکہ ابھی وہ جو قاری صاحب تھے جنہوں نے کیا نام قاری عبدالرحمن صاحب نے کتنا قاری ابو بکر صاحب جنہوں نے بہت اچھے انداز میں پہلے قاری احمد علی آ گئے. قاری احمد علی آ گئے لیکن ان کا جو انداز تھا, ان کا جو تلفظ تھا, ان کا جو ترنم تھا, اگر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھی اچھی نسلیں پڑھتے ہوں گے, نعت پڑھتے ہوں گے, حمد پڑھتے ہوں گے. اگر یہ ہمارے گجرات میں ہوتے نا تو ایسے کھڑے ہوتے نا کہ ایک طرح سے آواز آتی, ہاں کہیں سے 100, کہیں سے 200, کہیں سے 500. آپ بڑے کنجوس لوگ ہوتے ہیں. اچھا آپ نے نہیں دیا کوئی بات نہیں بھائی, نہیں دینا کیا ضروری تھوڑی ہے, پیسہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن سے زبان سے سبحان اللہ تو بولتے ہیں, اس میں کون سا پیسہ جاتا. الحمدللہ بول دے, اللہ اکبر بول دے. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اچھی چیز نظر آئی اور آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک درخت ہمارے نام کا لگا دیتے ہیں. لیکن آپ لوگ کو دھیرے ایسا تو نہیں کہ بیوی نے دھکے مار کے بھیجا, اس لیے میں نے پرمیشن لکھا. آپ کہو تو میں واقعہ سناؤں. ہمارے مولانا نقیب صاحب جو صدر محترم مفتی صاحب, مفتی ابرار صاحب, مفتی انیس صاحب, یہ سب سمجھتے ہوں گے. ہمارا حال ایسا ہے, کھلائیں گے پلائیں گے کب, جب بیان کریں گے تو, نہیں تو. آج میں نے ایسا ہی امتحان لیا. کہاں گیا ہمارا دین محمد صاحب, اور دین محمد ادھر کا دوپہر میں دعوت تھی, دعوت ہو گئی نا تو میں نے کہا کام کرو, دین محمد میرے کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ دو. کہا کیوں, ہو گیا نا کھانا پینا. بیان کون کرے گا. خیر ہم یہاں پر آئے ہیں, سب لوگ دو نیت سنیں گے اور عمل کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. پہلے واقعے پر آئے تھے, کڑی کو کڑی سے جوڑتے ہوئے آگے نکلیں گے انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ, بولو سبحان اللہ. مدینہ 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 کیا شان ہوگی مدینے کی. اور اس وقت مدینے میں ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ تشریف فرمائے. دعا کرے اللہ سب کو مدینہ لے جائے, اللہ سب کو عمرہ عطا فرمائے, اللہ سب کو حج بیت اللہ عطا فرمائے. بہت پیاری بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. مدینے سے بہت دور ایک بہت بڑا قبیلہ ہے, جو قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم. ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم. مدینے سے بہت دور ایک قبیلہ بنو تیم. وہاں سے ایک جماعت آ رہی ہے مدینہ, یعنی قبیلے سے جماعت آ رہی ہے مدینہ. اور جماعت میں 16 آدمی ہیں. بولو کتنے آدمی, 16 آدمی ہیں. اور یہ 16 آدمی کے ایک امیر ہے, امیر بالکل جوان, خوبصورت, ہٹے کٹے, لمبے چوڑے, ان کو امیر بنایا ہے. امیر کا نام ہے قیس. بولو امیر کا نام کیا ہے, قیس. اور یہ جو امیر ہے نا, یہ ایسے نہیں ہے, ان کو اللہ نے اتنا ٹیلنٹ دیا, اتنا نالج دیا, اتنا ایجوکیشن دیا کہ اس زمانے میں عربی زبان کی فصاحت, بلاغت, طلاقت, سلاست, عربی زبان کے جیسا پروفیسر تھے. بولو نام کیا ہوگا. اور یہ کون سا قبیلہ بنو تیم. 16 آدمی کی جماعت آ رہی ہے. پھر ایک مرتبہ بولنا امیر کون ہے, قیس. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤ, تعجب ہوگا کہ مدینہ میں ہمارے نبی کی ملاقات کے واسطے نہیں آ رہے. ان کے پاس ایمان بھی نہیں, ان کے پاس اسلام بھی نہیں ہے, یہ تو بزنس کے واسطے آ رہے. وہ قبیلہ بنو تیم سے 16 آدمی کی جماعت نکلی جس کے امیر قیس ہے. اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطلب نہیں ہے, ان کو ایمان سے اور اسلام سے اور احسان سے کوئی مطلب نہیں ہے, ان کو کلمہ طیبہ سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ تو مدینہ اس لیے آ رہے ہیں کہ مدینے میں کھجور کا بزنس بہت اونچا ہے, مدینے میں درختوں کا بزنس ہے, مدینے میں زمینوں کا بزنس ہے. تو وہ تو اپنے بزنس کے واسطے آ رہے ہیں. چلو یہ 16 آدمی مدینہ منورہ آ گئے اور ان کا مقصد تھا بزنس, تجارت, کاروبار.
انہوں نے شروع کر دیا اپنا کاروبار. لیکن جہاں بھی یہ کاروبار کے لیے جاتے نا، چھوٹے آدمی سے ملتے یا بڑے آدمی سے ملتے، کوئی دکان والے سے ملتے، کوئی زمین والے سے ملتے، سب کی زبان پر ہوتا محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب کی زبان پر ہوتا کہ محمد آئے ہیں. ان کا کلام ایسا کلام ہے، ان کا ایسا بولنا ہے، ان کا ایسا فرمانا ہے، ایسا کہنا ہے ان کا. یہ جو قیس تھے نا، قیس، ان کی عربی بھی بہت اچھی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ کہیں مرتبہ کاروبار ہو جائے، جو بھی کھجور کا کاروبار ہے، درختوں کا کاروبار ہے، زمین کا کاروبار ہے، لین دین جو بھی معاملہ ہے سب ہو گیا. اس کے بعد یہ قیس نے اپنے 16 ساتھیوں کو جمع کیا، کہا چلو محمد کے پاس جائیں، آج مقابلہ کرنا ہے. ان کی عربی اچھی ہے یا میری عربی اچھی ہے؟ بولو سبحان اللہ. مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا. تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیں گے، مگر اپوائنٹمنٹ تو لینا ہوگا نا، کیونکہ اتنے بڑے محمد اور سب لوگ کہہ رہے محمد محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پتا کیا تو پتا چلا اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت ہے عصر کے بعد ہے، وہاں اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں، وہاں جا کے ملاقات کر لیں. تو انہوں نے صاف کہہ دیا، جو ملاقات کرانے والے تھے نا ان کو کہا ہمیں اسلام قبول نہیں کرنا، ہمیں ایمان قبول نہیں کرنا ہے، اور ہمیں پیارے نبی کی کوئی ملاقات بھی نہیں کرنا ہے. ہم تو صرف ایک مقابلے کے لیے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو امیر ہے انہوں نام، ان کی عربی بہت اچھی ہے، اور ہم نے سنا کہ ان کی عربی بھی بہت اچھی ہے. خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 16 آدمیوں کی جماعت آئی ہے، اور قبیلہ بنو تہم سے آئے ہیں، اور بہت دور سے آئے ہیں، اور ان کا مقصد صرف مجھے دیکھنا ہے، باقی اور کوئی مقصد ہے. لیکن ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، کہا آنے دو آنے دو آنے دو. اب وہاں صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کو کہا تھوڑے اس طرف ہو جاؤ، تھوڑے اس طرف ہو جاؤ، کھا جاؤ، آ جاؤ، ان 16 کو آنے دو، یہ مہمان ہیں ہمارے، آنے دو. جب وہ قریب آئے نا تو قیس تھے نا بہت لمبے چوڑے، تو کہنے لگے آپ محمد ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں. تو کہا سنا آپ عربی بہت اچھی بولتے، آپ بہت اچھی عربی بولتے. سننا برابر ہے، کہا سنا ہے کہ آپ عربی بہت اچھی بولتے ہیں. ہمارے نبی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ آنکھیں بھرائی اور فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، میں بہت اچھی عربی بولتا، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا. اور سچ بتاؤ، پورا مجمع بتاؤ، ہمارے نبی کو لکھنا آتا تھا؟ نہیں. بولو نا، لکھنا آتا تھا؟ نہیں. پڑھنا آتا تھا؟ نہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو علم کا سمندر بنایا تھا. تو ہمارے نبی نے صاف کہہ دیا قیس مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا، تم کہتے ہو میں بہت اچھی عربی بولتا ہوں، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا. اور قرآن کریم میں صاف لکھا ہے 12 نمبر 21 میں کہ ہمارے نبی کو نہ لکھنا آئے، اور بولو نہ. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تمہیں تو نہ لکھنا ہم نے سکھایا، نہ تمہیں پڑھنا سکھایا. ہم کہتے وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے دنیا آخرت کے علم کا سمندر آپ کو عطا فرما دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا او قیس تم میرے سے مقابلہ کرنے آئے، میرے کو تو عربی لکھنا اور پڑھنا. تو قیس وہ جوان تھے نا، تھوڑے غصے میں کہا پورے مدینے میں کہہ رہے کہ محمد بہت اچھی عربی بولتے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مدینے میں آپ کا نام ہے محمد محمد، اور آپ کہتے مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، سمجھ بھی نہیں آتا، کون سچا اور کون جھوٹا. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تم وہ پڑھنا بتا رہے ہو تو سنو، وہ تو اللہ کا کلام ہے، سنو سنو، تم وہ پڑھنا بتاتے ہو، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. معاملہ ایسا ہے زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. زبان میری ہوتی ہے، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. وہ جو تم بات کر رہے ہیں اور مدینہ والے باتیں کر رہے ہیں وہ تو قرآن ہے. زبان میری ہوتی ہے، کلام. قیس تو بہت اچھی عربی جانتے تھے، کہنے لگے میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں، زبان آپ کی کہ کلام اللہ کا، ہم تو مقابلہ کریں گے. اور یہ آج یہ پورا مجمع دیکھے گا آپ آگے بڑھتے ہو یا میں قیس آگے بڑھتا ہوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس تم مقابلہ کرنے آئے ہو، مجھے مقابلہ نہیں کرنا، لیکن خیر ہے سناؤ، جو سنانا ہے سناؤ، میں سن رہا، سناؤ جو سنانا ہے عربی میں. قیس نے کہا میں نہیں سناؤں گا، آپ سناؤ گے، کیونکہ میں مہمان ہوں، میں مہمان ہوں. آپ سناؤ گے، اور جو آپ سناؤ گے اس سے اچھی عربی میں اس کا توڑ کرتا جاؤں گا. آپ سناتے جاؤ گے، میں توڑ کرتا
جاؤ گے میں توڑ کرتا جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں سنانا شروع کرتا. پورا مجمع سبحان اللہ. اور میرے ساتھ میں پڑھیں گے, یہ علماء بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, آپ بھی پڑھیں گے. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. کیا پڑھنا شروع کیا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ہمارے نبی نے وہ سورت پڑھنا شروع کیا جس کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريحان. سب پڑھے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہمارے نبی گردن مبارک جھکائے اور الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. یہ آیت پر آئے فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہمارے نبی نے چہرہ اٹھایا, دیکھا وہ جو قیس جو غصے میں آئے تھے نا, ان کا پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے. پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے اور ان کے ساتھ بھی رو رہے ہیں. ہمارے نبی نے پوچھا ماں بالو کا یا قیس. ہمارے نبی نے کہا قیس کیا ہو گیا, تم تو رو رہے ہو. روتے روتے قیس نے کہا محمد ایک بار اور سنا دو. ایک بار اور. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ایک بار اور سنا دیتا ہوں. ہمارے نبی نے شروع کیا الرحمن سے پڑھنا. اسی آیت پر آئے, اسی آیت پر آئے. بولو فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر آئے ٹھہرے, دیکھا کہ قیس پورے پسینے میں شراب ہو رہے اور ان کا بدن تھر 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 کانپ رہا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا قیس کیا ہو گیا. آنکھوں میں آنسو ہے, بدن تھر تھر کانپ رہا ہے, پورا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا. کیا ہوا کیا؟ قیس نے کہا ایک بار اور سنا دیجیے. آخری مرتبہ, آخری مرتبہ, آخری مرتبہ, آخری مرتبہ. اس کے بعد میں آپ سے نہیں کہوں گا, ایک بار اور سنا دیجیے. ہمارے نبی نے پھر گردن مبارک جھکائی اور اس وقت قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کس کی آواز ہوگی؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر اچھا پڑھنے والا کون ہوگا؟ بس ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا. پڑھتے پڑھتے ہمارے نبی اسی آیت پر آ گئے. بولو نا فبأي آلاء ربكما تكذبان. جب ہمارے نبی اس آیت پر آئے نا, ہمارے نبی نے چہرے پر اٹھایا. وہ قیس جو سامنے بیٹھے تھے نا, یتململ, وہ ایسا زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے, ویسے تڑپتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھ گیا یہ آپ کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. کیا معلوم اب تک میں تمہیں محمد کہتا تھا نا, تو محمد نہیں کہوں گا. آپ میرے آقا ہیں, میں آپ کا غلام ہوں. اس سے پہلے کہ میری روح نکلے آپ ہم سب کو کلمہ پڑھا دیجئے. اور اللہ کی قسم هذا قول البشر, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. میرے پیاروں وہ 16 کے 16 ایمان قبول کر کے وہاں سے جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ 16 کیوں آئے تھے مدینہ میں؟ تجارت, بزنس, کاروبار, کھجور, درخت, زمین, اور کیا نکل گئے؟ ایمان نکل گئے. تو ایمان کی وجہ کیا بنی؟ قرآن پاک کی چند آیتیں جو ان کے دل میں اتر گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ یہ جو پہلی لائن بیٹھی ہے نا, یہاں سے لے جا آخری لائن, الحمدللہ ہر گھر میں کم سے کم 2 قرآن ضرور ہوتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہر گھر میں کم سے کم کتنے 2 قرآن ضرور ہوں گے, زیادہ بھی ہوں گے. آپ کی یہاں جو زبان چلتی ہے اس کا بھی کوئی ترجمے والا قرآن ہوگا, انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن ہوگا, یا اردو کی تفسیر ہوگی.
घर में कम से कम 2 कुरान होते हैं। क्यों ये कुरान हमारी जिंदगी को नहीं बदलता है? क्यों नहीं बदलता ये कुरान हमारी जिंदगी को? आप बोलो एक और बात बता दो, सुनेंगे सब, सुनेंगे इंशाअल्लाह, नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपको देर तो नहीं हो रही ना? सब प्यार मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उलमा किराम सब जानते होंगे, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े उलमा के नाम आते हैं, जहाँ बड़े बड़े कारियों के नाम आते हैं, जहाँ अरबी नाहव और सर्फ और बलागत और फसाहत के जब बड़े बड़े उदवा के नाम आते हैं, तो एक इमाम का नाम आता है जो मशहूर है इमाम किसाई के नाम से। क्या नाम? इमाम। असल उनका नाम है इमाम अली। बोलो असल नाम क्या? इमाम अली। उनका सरनेम है किसाई, यानी इमाम अली बिन हमजा अल किसाई। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये जो इमाम अली है, इमाम अली वो किसी गाँव में रहते थे, वो किसी गाँव में रहते थे और जानवरों को चराते थे। अब उस जमाने में जो भी जानवर होंगे, बकरे बकरियाँ होंगी या घोड़े होंगे या ऊँट होंगे, मतलब है कि उनका काम जानवरों की रखवाली करने का था। और ये इमाम अली का उस वक्त लोग इनको सिर्फ अली के नाम से जानते थे, अली के नाम से जानते थे, और ये अपने जानवरों का काम करते थे। एक वक्त अपने जानवरों को चला रहे हैं और एक माँ अपने बच्चे को कहती है जा कुरान पढ़ने जा। वहीं पर एक माँ है, अपने बच्चे को कहती जा कुरान पढ़ने जा, और बच्चा कहता ना अम्मा मेरे को नहीं जाना। माँ कहती ना कुरान पढ़ने जा, और बच्चा कहता ना मेरे को नहीं जाना। तो माँ ने उसको जोर से थप्पड़ मारा और कहा जा जा कुरान पढ़ने जा, वरना ये जैसा बकरे बकरियों को चराता है ना, तू भी तेरी जिंदगी में यही काम करता रहेगा, बकरे बकरियों को चराता रहेगा, जाहिल रहेगा, अनपढ़ रहेगा, जा कुरान सीख ले। खैर वो बच्चा गया कि नहीं गया, मगर इन्होंने सुन लिया कि वो माँ बच्चे को कहती है पढ़ने जा, नहीं तो इसकी तरह चरवाहा बनेगा, जाहिल बनेगा। उन्होंने सारे जानवर मालिक तक पहुंचाए, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद तय कर लिया कि अब मुझे कुरान सीखना है। मेरे प्यारे में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, एक वक्त वो आया कि जमीन पर सबसे ज्यादा कुरान का इल्म रखने वाले इमाम अली थे। बोलो सुभान अल्लाह। खत्म नहीं हो रही है, पूरा नाम है इमाम अली किसाई। बोलो इमाम अली किसाई। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। खैर अपने जमाने में उन्होंने जो काम किया सब उलमा किराम जानते हैं, या अरबी ग्रामर का काम हो, या क़िराअत और तजवीद का काम हो, या फिर लुगत का काम हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उस वक्त जमीन पर उनसे बड़ा अरबी जानने वाला कोई नहीं था। लेकिन आप सबको मालूम है, एक वक्त आता है अल्लाह के पास तो सबको जानना ही जाना है। अरे बोलो ना भाई, लेकिन मैं भी मर जाऊँ, आप भी यहाँ पहुँचती है मैं यहाँ पर मकान ले लूँ भाई, मैं मर रहा है। इमाम अली भी आया, अल्लाह को प्यार हो गया, मजमा जनाजे में मजमा पूरा जैसा शहर उमड़ के आ गया। और इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे जो पॉइंट पर आना, मैं पॉइंट पर नहीं आया। चलो इनका इंतकाल हो गया, कफन दफन सब हो गया और बड़ा मजमा जनाजे की नमाज में आया। शाम को असर के वक्त दफन किया, रात को ख्वाब में इनके स्टूडेंट ने इनको ख्वाब में देखा। तो ख्वाब में देखा तो कहा मेरे उस्ताद, मेरे टीचर, मेरे प्रोफेसर इमाम अली, कई फ़अल बिका रब्बुक, अल्लाह ने क्या मामला किया? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा क़द ग़फ़रनी रब्बी, मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। कहा और कुछ हुआ? वो स्टूडेंट पूछ रहे और कुछ हुआ? ये कह रहे हाँ हुआ, आप लोग ने मुझे दफन किया, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर ये हुआ कि मेरी कब्र में खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कब्र में खुद अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा से मेरी कब्र में अल्लाह के रसूल आए और अल्लाह के रसूल ने पूछा तुझे मालूम है मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ, तू मेरा उम्मती इमाम किसाई तुझे कहते हैं। ये कहते हैं मैंने जब कब्र में नबी को देखा, रे भाई कब्र में नबी को देखा, ये कहते हैं मैं कभी उनको चिमड़ गया, कभी उनके हाथ चूमने लगा, कभी उनकी पेशानी चूमने लगा, कभी उनके गले लगने लगा। तो उन्होंने क्या कहा? हमारे नबी ने फरमाया मैं तेरी कब्र में इसलिए आया हूँ, आज मैं तुझसे कुरान सुनना चाहता हूँ। बोलो आज कुरान साहिब कुरान में हूँ, कुरान मुझ पर उतरा है, लेकिन
میرے امتی آج میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں جیسے میرے نبی نے کہا نا میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھا؟ اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. کیا پڑھا؟ وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں میرے نبی نے کہا قرآن مجھ پر نازل ہوا لیکن میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا. یہاں پر آ کر میرے نبی نے مجھے روکا اور کہا میں واپس جا رہا ہوں, میں واپس جا رہا ہوں, میں اپنے روزے مبارکہ میں واپس جا رہا ہوں. لیکن ہمارے نبی نے جاتے جاتے کہا قیامت کے دن جب ساری امتیں جمع ہوگی, ساری امتیں جمع ہوگی, میں تمہیں کھڑا کروں گا, تم قرآن پڑھتے جاؤ گے, میں ساری امتوں پر فخر کرتا چلا جاؤں گا. یہ دو واقعے میں نے آپ کو کیوں سنائے میرے پیارے؟ قرآن تو ہمارے پاس بھی ہے. ایک بات تو صحیح ہے, آپ کو شاید برا بھی بہت لگے گا, لیکن کرے تو کیا کرے. یہ پہلی لائن سے لے کر آخری لائن تک, کل کی بات چھوڑ دو. کل کیا ہوا؟ یسٹرڈے چھوڑ دو, بھول جاؤ کیا ہوا. ٹمارو, کل آنے والا کل کیا ہوگا کسی کو معلوم؟ میں صرف آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تقریباً ہماری گھڑی میں 9-10 جو بھی بجے ہیں, بس آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صبح سے لے کر اب تک جو 12 گھنٹے گزرے کتنا قرآن پڑھا, کتنا قرآن. کل چھوڑ دو, کل کیا کیا, کل کیا کرو گے وہ بھی چھوڑ دو. آج جتنا وقت ہم نے موبائل کو دیا, کیا اس کا آدھا وقت ہم نے قرآن کو دیا؟ کیا نام ہے مولانا آپ کا جو اناؤنس کر رہے تھے؟ مفتی علی صاحب. بھائی آپ کا اعلان تو بہت اچھا ہے, آپ کا اعلان اور آپ کی زبان اور جو شعر شاعری آپ کر رہے ہیں, آپ بیوی کے ساتھ بھی اور زبردست کر رہے تھے. میں تو یہاں بیٹھے بیٹھے حیران ہو گیا. میں نے کہا کائے کو میرے کو بلایا ہوگا, اتنا اچھا بولنے والا یہاں پر موجود ہے ماشاء اللہ. دعا کرو اللہ اور بھی ترقی عطا فرمائے. مجھے آپ سے بہت نازک بات پر آنا ہے میرے پیارے. یہ جو مجمع بیٹھا ہے, یہ پورا مجمع مفتی علی صاحب, یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے, صرف میرے ایک سوال کا جواب دے, ایک سوال کا جواب دے کہ میرے پیاروں یہ پورا مجمع اس میں 50% سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورے دن میں آج قرآن پڑھا ہی نہیں. پڑھانا دور کی بات, میں کیا کہہ رہا ہوں, پڑھا, سمجھانا دور کی بات, سمجھا. بلکہ میں قسم کھاؤں شاید بہت برا لگتا ہے, بلکہ کسی کو بھی بہت برا لگتا ہے, 50% سے زیادہ وہ مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, ٹچ بھی نہیں کیا. ٹچ موبائل کو ٹچ کرتے ہو نا, ٹچ, ویسے قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا. اور اس سے بھی گر کر بات یہ میں بتاؤں, 50% سے زیادہ علماء کی بات نہیں کرتا, آپ کی بات کرتا ہوں کہ 50% سے زیادہ وہ نالائق اور غدار یہاں پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے پورے 12 گھنٹے میں قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں. پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا, سمجھانا سب دور, ہاتھ بھی نہیں لگائے قرآن کو. میرے دوستوں, ہم اتنا ہمارا ایمان گرا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو محبت سے دیکھا بھی نہیں. حالانکہ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے, محبت سے دیکھ لے, اللہ کا کلام ہے, محبت سے دیکھ لے. دیکھتا جائے گا, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. لیکن دیکھا ہم نے, قرآن دیکھا. میرے پیاروں, اب میں پوائنٹ پر آ رہا. جو واقعے جو میں نے سنا ہے نا میرے پیاروں, آج کا جو زمانہ ہے نا بہت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہارڈ اینڈ فاسٹ. بولو ہارڈ اینڈ. آج ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. بولو ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. آج ہمارے پاس موبائل ہے, آج ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے, ہمارے پاس کمپیوٹر ہے, ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے, ہمارے پاس
آج یہ 2 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، ہمارے پاس ٹرین ہے، ہمارے پاس ہوائی جہاز ہے، ہمارے پاس پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیس کا معاملہ ہے، سچ بتانا یہ سب ہمارے نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا۔ وہاں اونٹوں کا معاملہ تھا، وہاں گھوڑوں کا معاملہ تھا، وہاں کچھروں کا معاملہ تھا۔ آج ہمارے یہ شہر میں اگر کوئی اونٹ آ جائے یا کوئی گھوڑا آ جائے یا کچھر آ جائے، پورا مجمع دیکھتا ہے، او دیکھو دیکھو اونٹ آیا، اونٹ آیا، اونٹ آیا، ارے گھوڑا آیا، گھوڑا آیا، کیونکہ وہ زمانہ وہ جانوروں کا زمانہ تھا جہاں جانوروں کی سواری ہوتی تھی۔ آج ہمارے پاس بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی گاڑیاں موجود ہے، ہمارے پاس ٹرین موجود ہے، ہمارے پاس ہوائی جہاز موجود ہے، ہمارے پاس ڈیزل کا معاملہ ہے، پیٹرول کا معاملہ ہے، گیس کا معاملہ ہے۔ بچے بچے کے ہاتھ میں آئی ٹیوب ہوتا ہے، بچہ بچہ انسٹاگرام پر ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، ہمارے پاس فیس بک ہے، بہت کچھ ہمارے پاس۔ یعنی یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ وہ زمانہ اور یہ زمانے کا لباس بھی الگ ہو گیا میرے دوستوں، آسمان کا تیور بھی الگ ہو گیا، زمین کا تیور بھی الگ ہو گیا، کھانے پینے کا طریقہ بھی بدل گیا۔ تو سوال ہوتا ہے کہ وہ زمانہ بالکل الگ تھا، یہ زمانہ بالکل الگ ہے، اب کیسے زندگی کیسے گزارے؟ میرے دوستوں قربان جاؤ، ایک صحابی نے پورے مجمع میں آ کر پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول زمانہ تو بدل جائے گا نا، آپ بھی اللہ کی رحمت میں پہنچ جائیں گے، ہم سب بھی اللہ کی رحمت میں چلے جائیں گے، زمانہ بدل جائے گا، اس کے بعد کچھ الگ زمانہ آئے گا، اس کے بعد پھر الگ زمانہ آئے گا، اس کے بعد پھر اور الگ زمانہ آئے گا۔ تو اللہ کے رسول حالات بدلتے جائیں گے، لباس بدلتے جائیں گے، کھانا بدلتا جائے گا، رہنے سہنے کا طریقہ بدلتا جائے گا، مکان بدلتے جائیں گے، تو اللہ کے رسول کیا کرے کہ ہمارا ایمان باقی رہے؟ کیونکہ زمانہ، لوگ بدل جائیں گے۔ قربان جاؤ، بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد رسول اللہ، آواز سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین۔ بس یہ پورے بیان کا خلاصہ سمجھ لینا، ہمارے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا او قیامت تک آنے والے سنو، زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے، مکین بدلیں گے، مکان بدلے گا، لیکن میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اس 2 چیز کو تھام لوگے، تھام لوگے۔ ہمارے نبی نے کہا میرے اللہ کی قسم، دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ یہ 2 چیزوں کو تھامو گے تم آباد ہوں گے، دنیا بھی تمہاری ہوگی، جنت بھی تمہاری ہوگی۔ اور اگر یہ 2 چیزوں کو تم نے توڑ دیا نا، ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ خلاصہ ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ انہوں نے کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، اس کو تھام لے، دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں، تو آباد ہو جائے گا، جنت کی طرف تو نہیں جائے گا، خود جنت تیری طرف آ جائے گی۔ لیکن یہ 2 چیز کو تھام لے، اور اگر اس کو تو نے توڑا، چھوڑا، برباد کیا، اللہ فرماتے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں تو ذلیل کروں گا اور جہنم کے سوا آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام سارے بیٹھے تھے، سب کے کھانے ہو گئے کہ اللہ کے رسول کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ہمارے نبی نے نمبر 1 فرمایا القرآن، قرآن چھوڑ کر جاتا ہوں۔ کیا چھوڑ کر جاتا ہوں؟ آواز نہیں آ رہی، بولے کیا چھوڑ کر جاتا ہوں؟ اور وہ قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں کتنے پوچھو، ان کو پوچھو کتنا گھر میں قرآن پڑھتے، کتنا موبائل پر گیم کھیلا جاتا ہے، کتنا موبائل پر سینا ہوتا ہے، کتنا موبائل پر چوری ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جوان یہ علماء کرام گواہ ہے، ہماری جوان اللہ رحم کرے میرے پیاروں، کبھی کبھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ڈر لگتا ہے کہ یہ موبائل موت کے وقت کلمہ تو نہیں چھین لیتا گانا، کہیں یہ موبائل ہمارے قبر میں آزاد تو نہیں کھڑا کرے گا، کیونکہ ہمارے موبائل میں عورت ہے۔ آدھی رات کو ہم موبائل میں عورت کو دیکھ رہے ہیں، آدھا کپڑا پہنی ہے اور پیچھے گانا چل رہا ہے اور یہ عورت ناچ رہی ہے۔ یہ 12 منٹ کی
क्लिप आधी रात को हमारा जवान देखता है, जिस वक्त अल्लाह के वली तहज्जुद में रोने का काम करते हैं, कि नंगी औरत को अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर देखता है। अच्छा सिर्फ देखता नहीं है, यहाँ बात खत्म नहीं होती, देखता नहीं है, आधी रात को अपने दोस्त को फोन करता है, तू जाग रहा है? फोन आला कम बखत, वो भी गेम खेलता होगा, एपिसोड देखता होगा, वो कहता हाँ मैं जाग रहा हूँ, क्या हुआ? आप बहुत अच्छी क्लिप आई है, मैं तेरे को भेजता हूँ। ये क्या करे, बटन दबाया, वो क्लिप उसके पास गई, 15 मिनट उसने क्लिप देखा, उसके बाद ये तो फोन करके कहता है वेरी हॉट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मेरे प्यारा, क्या जगह का नाम क्या है? जद्दूपुर वाला। मेरे को ये बताओ, ये जो औरत का हमने वहां पे क्लिप भेजा अपने दोस्त को, अगर वो हमारी बेटी होती तो सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर वो हमारी बेटी होती, चलो बेटी की बहन होती, हमारी माँ होती, बीवी होती, हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती, क्या आप उसको आधी रात को कहते कि मैं 15 मिनट का क्लिप भेज रहा हूँ, बहुत हॉट है, मेरी बेटी नंगा नाच करती है, कोई बात को ये घबरा नहीं होता? तो क्या हमारा इस्लाम धर्म हमको ये सिखाता है कि हम किसी भी औरत का ऐसा मजाक उड़ाए? क्या हो रहा हमारे मोबाइल में, क्या हो रहा? मोबाइल बनाने वाले ने बहुत अच्छा काम किया, और आज भी मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, बोलो मोबाइल हलाल, बोलो मोबाइल हलाल है, मोबाइल जायज है। अगर ये मोबाइल हराम होता तो ये उलमा के पास मोबाइल ना होता, हमारे मस्जिदों के इमाम और अज़ान देने वालों के पास मोबाइल ना होता, अगर ये मोबाइल हराम होता तो दावत और तबलीग के साथियों के पास मोबाइल ना होता, अगर मोबाइल हराम होता तो खानका में अल्लाह अल्लाह करने कराने वालों के पास मोबाइल ना होता। मोबाइल हलाल है, जायज है, मगर जो फॉर्मेट हमारा है वो आखिरी दर्जे का नंगा करना और हराम है। किसी मुफ्ती से जाकर ये मत पूछना कि मुफ्ती साहब मोबाइल का इस्तेमाल करना कैसा, वो कहेगा जायज है, उसको बताओ ये मेरा फॉर्मेट है, अब मोबाइल का इस्तेमाल करना कैसा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमारे मोबाइल में ज़िना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में ब्याज का कारोबार होता है, होता नहीं होता? बोलो, हमारे मोबाइल में सूद इंटरेस्ट का कारोबार होता है, हमारे मोबाइल में जरिए झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में गीबत होती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, हमारे मोबाइल में इल्जाम लगाया जाता है, हमारे मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गेम पर गेम खेली जाती है, स्नैपचैटिंग होता है, पबजी खेला जाता है। अरे मेरे प्यारो, ये मोबाइल की वजह से हमारी माँ भी हमसे नाराज है ना, बेचारी समझाना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं कि बेटे को बोले कि बेटा मोबाइल छोड़ दे। एक बाप देखता है मेरा बेटा पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल, लेकिन वो बाप की हिम्मत नहीं कि अपने बेटे को कहे, वो किसी और को कहता है मौका मिले तो मेरे बेटे को जरा समझा देना, तो मेरे दोस्त को ये मोबाइल की वजह से मां के पाँव के नीचे तो जन्नत है ना, कहीं वो जन्नत हमने हटा तो नहीं दिया? अरे हमारा बाप जन्नत का दरवाजा है, ये मोबाइल की वजह से कहीं जन्नत का दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया? हमारी बीवी जो हमारे घर में कपड़ा भी धोए, बर्तन भी मांजे, ये मोबाइल की वजह से उसका भरोसा हमसे खत्म हो गया। क्या कयामत में वो बीवी अल्लाह के सामने खड़ी होगी तो हम क्या जवाब देंगे मेरे दोस्तों? माँ नाराज है, बाप नाराज है, बीवी नाराज है, बच्चों का हक अदा नहीं होता, बस घर में दाखिल हुआ, सलाम कलाम हुआ नहीं हुआ वो, अरे घर की बात छोड़ो, जुमा जुमा कौन सा जुमा होता होगा नहीं, यहाँ जद्दूपुर में जुमा होता होगा। अब देखो हमारे जवानों को देखो, जैसा जुमा की नमाज खत्म हुई ना, इमाम साहब ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और इमाम साहब ने दुआ करे, हाथ उठाए, कुछ जवानों ने निकलना शुरू किया, अरे चलो हो गई जुमा, हो गई, सुन्नत और नवाफिल घर में जाकर पड़ेगा। काय का सुन्नत और नवाफिल घर में जाकर पड़ेगा? सीढ़ी उतरता है और जेब में हाथ जाता है, क्या निकलना? मोबाइल। और अपनी बाइक होती है टू व्हीलर, वहां पहुंचने तक तो क्यों, क्या हो गया था? मुझे किसी ने गुजरात में कहा था, बोले ना कुछ लोग उंगली बहुत करते, मैंने कहा देख ले यही करते, यही जो करते, उंगली नहीं करते तो क्या करते? सही कह रहा, गलत कह रहा? क्यों 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 ये जवानी कैसी? क्या आपको अल्लाह का डर नहीं है? मैंने बोला ना, क्या आपको अल्लाह का डर नहीं है? क्या अल्लाह की पकड़ का हमको डर नहीं है? मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने हालात सुने और सुन रहे हैं, दुआ करो कि अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, लेकिन हमने हालात सुने, माओ ने अपने दूध पीते बच्चे की लाश अपनी गोद में देखी, दादाओं ने कितने पोते को दफन कर दिया,
नाना ने कितनी नवासी को दफन कर दिया। क्या मोहब्बत होगी नाना को अपनी नवासी से, क्या मोहब्बत होगी दादा को अपने पोते से। कितने दूर के बच्चे चले गए मेरे प्यारों। हाँ, वो अजमेर वाले बाबा है ना, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोलो कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका एक जुमला अगर हमको समझ में आ जाए ना, वो फरमाते दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते तू सुधर जा, नमाज में आ जा, तौबा में आ जा, क्योंकि जो खुदा वहां भेज सकता है वो खुदा यहाँ भी भेज सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे आज कहते चलता हूँ, हमारे जवानों, हमारा ईमान हमसे बहुत दूर होता जा रहा है, बहुत दूर होता जा रहा है हमारा ईमान। मेरे दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि हज़रत उमर का ईमान मजबूत था कि नहीं था? यानी ऐसे ही आवाज सुनो, हज़रत उमर ईमान वाले थे ना, और मजबूत ईमान वाले थे ना। हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, बुलंद आवाज से बोलो ना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला था। अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मोहम्मद आखिरी नबी के बाद बोलो कोई नबी आने वाला, कोई नबी नहीं। मेरे क्या नाम है, जद्दूपुर ना, मेरे जद्दूपुर वालों, कोई नबी आने वाला नहीं। लेकिन एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबी लकाना उमर। हमारे नबी ने फरमाया हाँ सही है, मेरे पास कोई नबी नहीं, कोई ना नबी है बादी। हमारे नबी ने फरमाया मेरे पास कोई नबी नहीं, लेकिन अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। सोचो उमर का ईमान कितना मजबूत होगा, पहाड़ जैसा ईमान होगा कि नहीं होगा। बल्कि आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर का ईमान कैसा है मालूम है? हजरत उमर के बारे में ईरान जो नाम सुना ना आपने, तो ईरान में मशवरा होता है और बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं और बड़ा इनाम रखा है। ये कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आ जाए, उमर को कत्ल करे और उनकी गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इनाम और बड़े बड़े लोग तैयार। कोई ईरान में कोई होगा जवान, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा और उसको बहुत कुछ आता था, उसने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा इनाम ये होगा। जो भी उसने इनाम कहा सबने मंजूर कर लिया। वो ईरान से चला, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सारे हथियारों के साथ लेस होकर अपने सारे सफर के सामान के साथ चला। कहाँ पर पहुंचा? मदीना। क्योंकि हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन मदीने में थे, हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और छोटे अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले, बोलो कौन? हज़रत उमर। हज़रत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, वो ईरान के जवान। जब मदीना, ज़बान तो आती नहीं क्योंकि मदीने में अरबी बोलते, ये ईरान से आया, लेकिन किसी तरह थोड़ा बहुत उसने मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। तो उसको ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, कोई बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मकान होगा। उसने कई लोगों को पूछा, सबने एक ही पता बताया कि देखो सामने जो छोटे छोटे घर नजर आते हैं ना, उसी में एक घर अमीरुल मोमिनीन का भी है। बस आप चले जाए वहाँ पे, वो जो घर नजर आता है ना, वो जो झोपड़ा नजर आता है जिसकी खिड़की इस तरफ की हुई है, बस वही अमीरुल मोमिनीन का घर है। ईरान वाला घबराया कि अगर उमर यहाँ पर है, बोलो अगर उमर, आवाज से बोलो अगर उमर, कत्ल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महल्ला है, सारे महल्ले वाले जमा होकर मेरे बोटी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि महल्ले में किसी को कत्ल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप मालूम तो करें कि क्या मामला है। गए और वहां जाकर बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलने आया। तो अंदर से घर में से आवाज आई, उमर घर में नहीं है, वो तो ऊँटों को चराने जंगल में गए हैं। बोलो ऊँटों को चराने, बैतुल माल के ऊँट, यानी बैतुल माल में कितने ऊँट होंगे, उन सब ऊँटों को चराने के लिए गए। ये ईरान वाला इतना खुश हो गया, मामला हल हो गया। अब महल्ले में तो मारना नहीं, कहाँ मारना है जाके जंगल में होगा, एक का दुक्का कोई आदमी होगा, उसका तो मैं मुकाबला कर लूंगा और आराम से मुकाबला हो जाएगा। मेरे प्यारों, आज भी किताबों में लिखा है ये जंगल की तरफ जाता है और जंगल में देखता है बहुत सारे ऊँट है, बहुत सारे ऊँट। समझ गया कि ये जो सारे ऊँट है इस पे निशानी है, ये सब बैतुल माल के ऊँट है, मतलब उमर अमीरुल मोमिनीन यही कहीं पर होंगे। लेकिन वो सोच में पड़ गया, इतना बड़ा बादशाह ऊँटों को चलाता है, क्या इसके पास नौकर नहीं है, क्या इसके पास खादिम नहीं है, क्या इसके पास गुलाम नहीं है? हमारे यहाँ का बादशाह ऑर्डर पे ऑर्डर करता है, यहाँ
नजर आए। थोड़ी दूर देखा एक बड़ा दरख्त है, उसके नीचे अमीर अल-मोमिनीन उमर सो रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो क्या कर रहे हैं? इसने कहा ये तो मौका और भी अच्छा हो गया। अरे पहले महल्ले में मारता तो बड़ा मुश्किल मामला था, अरे जंगल में भी अगर मारता तो दो चार मेरे ऊपर हमला करते, लेकिन यहाँ तो सो रहे, सोने वाले को मारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उमर के करीब जा रहे हैं। बोलो 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 बोलो, ये ईरान वाला किसके करीब जा रहे हैं? उमर के करीब, उमर के करीब। अभी उमर के करीब कम से कम 5 या 10 कदम का फासला बाकी था, बस सीधे जाके हमला करना था। अचानक धाड़ से आवाज आई, धाड़ से आवाज आई तो ये चौके, क्या हुआ, कौन कौन है? तो देखा पीछे शेर आ रहा है। बोलो जंगल का शेर। और खुश हो गए, अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं थी। अब कौन मारेगा? शेर मारेगा। ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं। शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा। शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है, शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा। बोलो सुभान अल्लाह। 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3, वो शेर चक्कर लगाता ये ऊपर दरख्त पे से। ये ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते मेरे पैदा करने वाले की कसम में दरख्त पर था, वहां से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली। बोले सुभान अल्लाह। यूं हाथों को अपने आंखों पर मिला और कुछ दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ, जाओ जाओ इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था, जाओ इधर, क्या यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास? कहते वो चला गया, ये दरख्त से सीधे नीचे आए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर के चौके लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा क्या हुआ, कहाँ से आए हो, मुसाफिर नजर आते हो। ईरान वाले की आंखों में आंसू का सब बात में बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया? मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा। जब उमर ईमान का क्या आलम होगा। खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान बोलो कैसा था, मजबूत था। नहीं बोलो ना कैसा था, मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, देश बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का, क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी, वो कुरान पढ़ रहे हैं। वत्तूरी व किताबिन मस्तूर फी रक़्क़िन मनशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह नूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया मा लहू मिन दाफ़िअ, कोई बचाने वाला
नहीं होगा। हज़रत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वही बैठ गए। अब मालूम है वहाँ तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगाकर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हज़रत उमर की दाढ़ी मुबारक पे आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे हैं, अल्लाह उमर पर तेरा अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अल्लाह उमर पर तेरा अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हज़रत उमर को। अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा, सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन? हजरत उमर। ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर का अब्बा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है कि आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा, बेटा क्या करूं? जब उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, उमर को कौन बचाएगा? इनके बेटे वो इनसे भी नरम दिल थे, अब्बा की गोद में सर रखा, अब्बा आपने तो बहुत काम किए, आपके बेटे पर अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा? मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो इससे डरा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे जवानों, आज हम लोग नशा करते हैं, नशा करते हैं। किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप लेता है। क्या हमको ये डर नहीं? हज़रत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए? क्या करेंगे मेरे प्यारों? अल्लाह को भूल के मौत तो आनी आनी है ना। अरे बोलो ना, आनी के लिए आनी। कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एमडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूँ, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूँ। मेरे प्यारों, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, तो बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कितने लोगों को कैंसर हो गया? हाँ, वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहाँ सारा मजमा होगा ना, वहां जाके ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जोर से बाइक का ब्रेक मारेगा। क्यों बाइक का ब्रेक मारेगा? सब लोग देखे और वो जेब में से निकालेगा। क्या क्या बोलते आप लोग? हाँ, अब ये हाथ पे थोड़ा टक 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 करेगा, हाँ, फिर यूं खोलेगा, हाँ, अब करके ऐसा पिएगा जैसे शरबत पी रहा है। सही है क्या नहीं? लेकिन ये जो चीज गलत है वो गलत, नशा गलत है तो गलत है, पाउडर उठाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है? नहीं सुधरता नहीं है, क्यों? रोज 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 लेता जाता। तो ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा होता है, कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है? ये हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इतना छोटा सा मुंह हो जाता है। डॉक्टर के पास, डॉक्टर को मालूम है भाई, डॉक्टर माहिर है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है। ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते करते डॉक्टर हकीम ने कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, जबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारों, क्या कयामत पे इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अली साहब, एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे पास कहा मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को फतवा पूछता है कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा,
میں نے کہا سنو میں آج مسئلہ بتاتا ہوں. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے, کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے, بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا, تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 15واں پارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا, تیری آنکھوں کا, تیرے دل کا, بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا, بولو کل قیامت میں. ہاں لیکن اگر آدمی کبھی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کچھ اور بیچارے کو کینسر ہو گیا, ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. لیکن میرے پیاروں, کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے؟ میرے دوستوں, کینسر والے کو پوچھو کیسا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں. میرے دوستوں, وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا. ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے, ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے, اپنے ابا کے بھی نہیں بنے, ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے. ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیاروں, جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ماں کی کون مانتا ہے؟ ماں کو ماں کون سمجھتا ہے؟ پورا مجمع ہے. اگر یہ اعلان ہو گیا بھائی قاری احمد علی کا بیان ہونے والا, یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا, یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا, یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے, بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا, کون کون ہمارے والنٹیئر حضرات ہوں گے. اور بہت اچھا ہے, سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا, ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا, کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا. ارے چاول ہم لے کر آئیں گے, ارے سالن ہم لے کر آئیں گے, ارے منڈپ ہم لگا دیں گے, لائٹ ہم لگا دیں گے. بہت اچھا ہے, مخلوق کی خدمت ہے. لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو, ماں کا پاؤں دباتا ہے کبھی؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سنا, ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے, لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا. میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کا ہے, کوئی جو ہے وہ بتا دے نا. تو کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم, بھائی بڑا مالدار ہے, کہا میرا کمرہ ہے, میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں. روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے, ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتے ہیں. موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے, ادھر سے بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا, پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہوتا؟ ابا آپ کو پریشر ہے, آپ نے دوا تو لی کہ نہیں؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے, قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ موت جنت کا دروازہ ہے. مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا, قیامت میں گواہ رہنا. اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ باپ کی بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو نا, پورے باپ کو پوچھو, کتنا بیٹا پوچھتا ہے, بلکہ باری لگتی ہے باری. کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4. کتنے بھائی؟ 5. 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ ادھر کے رہے گا, میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا, تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی, دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیاروں, یہ جو ہم نشہ کرتے ہیں, نشہ آپ کو نہیں معلوم, نشہ بہت خطرناک ہے. بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے. آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. میرے دوستوں, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو, حضرت فضل بن عیاض. بولو کیا نام؟ آپ سے فضل یاد ہے کیا نام؟ حضرت فضل. وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے بڑھتا ہوا, وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال نہیں, وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا, کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہے, بڑے بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, سب بیٹھے ہیں. اور جب
हजरत फजल आते थे, सारे बच्चे इस्तेकबाल के लिए खड़े होते थे, आपके सामने ऐसा टेबल रखा होता था, उस पर हदीस की किताब होती थी, आप पढ़ाना शुरू करते थे। तो उस जमाने में जो भी तरीका पढ़ाने का होता पढ़ाते थे। एक सामने स्टूडेंट बैठता था, सामने एक स्टूडेंट, सुनना, बहुत होशियार, बहुत चालाक, और आपको मालूम है जो ब्राइट स्टूडेंट हो, जिसका दिमाग अच्छा हो, तो पढ़ाने वाले की तवज्जो उसकी तरफ बोलो ज्यादा होती है। तो और हजरत फजल देखते थे, वो जो बोलते वो सब लिखता है, और कभी चेक करते थे, तो चेक करते तो देखते कि इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा। यानी हजरत फजल कहते हैं कि मुझे मेरे शागिर्दों में, मेरे स्टूडेंट में, मुझे इसके बारे में यकीन था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कहते हैं कि एक महीना गुजरा, वो पढ़ने नहीं आया। कितना महीना? अब ब्राइट स्टूडेंट वो 2 दिन नहीं आ गए तो उस्ताद परेशान, पढ़ाने वाला परेशान, टीचर और प्रोफेसर परेशान कि मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं आता। लेकिन वो चूंकि मजमा इतना रहता था, हजरत फजल समझे कहीं सफर पे गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा। सुनो, बराबर सुनना। हजरत फजल कहते एक दिन आने के साथ ही मैंने पूछ लिया कि वो कहाँ है, वो मेरा स्टूडेंट कहाँ है जो सारी बातों को लिखता था, बाय हार्ट करता था। किसी ने कहा वो तो घर में बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, घर में बीमार है, और बोलो अरे फजल को इतना रहम आया, सब स्टूडेंट को कहा चलो ना हम मिलने जाए, चलो ना मिलने जाए, आज सबक नहीं होगा, आज उनको मिलने जाएंगे। बहुत मेहनत करता था वो मेरा बच्चा, और बहुत होशियार था। जब गए ना तो देखा सही में वो आखिरी सांस ले रहा है, और आपको मालूम है जो आखिरी सांस लेता हो तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि सूरह यासीन कुरान की रूह है। बोलो सूरह यासीन कुरान की रूह है। और इस वक्त हमला बॉडी पर नहीं हो रहा है, मौत के वक्त हमला किसके ऊपर होता है? रूह पर होता है। तो रूह को रूह के साथ आसानी करने के लिए मरने वाले के पास क्या करना चाहिए? तो हजरत फजल ने देखा कि आखिरी सांस लेता, अपने सारे स्टूडेंट को कहा चलो चलो यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ना शुरू करो। अब सब बच्चों ने यासीन, एक आवाज गूंजी, यासीन पढ़ने की आवाज गूंजी। मालूम है वो जो बच्चा था ना, जवान लड़का, अपने उस्ताद को कहता है मत कहो इनको यासीन पढ़ने मत कहो, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये समझ गए उस्ताद के आखिरी वक्त है, आदमी कुछ भी बोलता है समझ में नहीं आता। तो उस्ताद ने कहा भाई सब लोग यासीन पढ़ना बंद करो, बल्कि क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। क्योंकि हदीस में आता है लक़ीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मरने के करीब हो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सामने पढ़ो। मालूम है जब सबने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी तो स्टूडेंट कहता है अपने उस्ताद को, मेरे उस्ताद हजरत फजल, मेरे उस्ताद मत पढ़ो, काम नहीं आएगा। कहा बेटा ऐसा क्यों कहता है, काम नहीं आएगा? क्यों ऐसा क्यों कहता, काम नहीं आएगा? कहा 2-4 घंटे पहले मुझे पता चला अल्लाह ने मेरे ईमान को छीन लिया, अल्लाह ने मेरे ईमान को बस इतना कहा और आंखें बंद हो गई। हजरत फजल इतने हैरान हो गए, करे तो क्या करे भाई, है तो हमारा स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है। चलो कफन भी हुआ, दफन भी हुआ, लेकिन हजरत फजल अपने घर गए, सबक नहीं पढ़ाया और रोते रहे तो बच्चे का ईमान क्यों अल्लाह ने छीन लिया। उसने साफ कहा कि यासीन पढ़ने से काम नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से काम नहीं होगा। हजरत फजल कहते इसी हालत में रात को मैं सोया तो मैंने मेरे उसी स्टूडेंट को देखा, कब्र में चारों तरफ से आग चल रही है। मैंने कहा बेटा ये सब क्या है, क्या है? तू इतना अच्छा पढ़ने वाला, तू इतना अच्छा पढ़ाने वाला, तू इतना अच्छा सुनने वाला, इतना अच्छा याद करने वाला, तुझे क्या हुआ? कहा मेरे उस्ताद 2 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया। हजरत फजल कहते मेरे अल्लाह की कसम, मैंने पूछा कौन से 2 गुनाह? तो कहा मैं लोगों से जलन बहुत करता था, जेलसी, लोगों से जलन। और नंबर 2 कहा कभी कभी मैं नशा करता था, कभी कभी मैं नशा करता था। ये 2 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मौत से पहले मेरे ईमान को छीन लिया और मेरी कब्र को अज़ाब का गड्ढा बना दिया। मेरे प्यारों में पूछना चाहता हूँ जद्दोपुर वालों, क्या हमारे अंदर जलन नहीं है? सही बोलो ना, हमारे अंदर जलन, जेलसी। आज अगर किसी का घर बन रहा है, भाई घर बना दे दो ना, उसका घर बन रहा है, अरे उसके घर में कलर हो रहा है, अरे उसके घर में फर्स्ट फ्लोर, पहले ग्राउंड फ्लोर था अभी फर्स्ट फ्लोर बन गया, या उसके घर में पहले 3 कमरे थे अभी 4 कमरे बन गए, तो वो घर बना रहा है। रात को हमको नींद नहीं आती और बाहर निकल कर कहाँ से लाया होगा पैसा, कहाँ से पैसा? क्यों तेरे पास मांगने आया?
तेरे बाप के पास मांगने आया था? और तेरे को कब्र में अल्लाह पूछेगा उसने घर कैसे बनाया? अपनी फिक्र करने का क्या, उसकी फिक्र करने का? बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये जलन जो हमारे दिल में है ना। और नंबर 2 नशे की आदत। मेरे प्यारों, मालूम है जो नशा करता है ना, नशा जब वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन, बोलो आमीन। क्योंकि नशा बहुत खतरनाक है। अल्लाह ने फरमाया नशा नापाक है। साथ में बोलेंगे नशा नापाक है। फिर अल्लाह फरमाते नशा शैतान का काम है। बोलो किसका काम है? फिर अल्लाह फरमाते नशा ये दिल में लोगों का हसद, कीना और अदावत पैदा करता है। ये लोगों से मोहब्बत नहीं पैदा करता। नशे की नौसत है कि हमारे दिल में लोगों की दुश्मनी, कीना, इंतकाम, रिवेंज ये होता। और अल्लाह ने क्या फरमाया? नशा ये तुम्हें अल्लाह का नाम भी नहीं लेने देगा, कुरान भी नहीं पढ़ने देगा। और आखिर में अल्लाह ने कहा जब नशे की आदत होगी ना, मैं तुम्हें नमाज से भी महरूम कर दूंगा। ये सब बातें मैंने आपको बताई जो नशे की, कि नशा नापाक है, शैतान का काम है। नशे की वजह से हमारे दिल में दुश्मनी पैदा होती है, इंतकाम का जज्बा पैदा होता है, लोगों को मारने फाड़ने का, फसाद मचाने का जज्बा पैदा होता है। और इसी नशे की वजह से अल्लाह का जिक्र से महरूम होता है और अल्लाह नमाज से भी महरूम कर देता। ये मैं नहीं कहता, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ? पारा नंबर 7 में बोलो, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ना जिनको याद हो, अल्लाह ने 2 आयतों में नशे को बताया कि नशा कितना गंदा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। एक बात बताता हूँ, उसके बाद मेरे को यकीन है कोई नशा नहीं करेगा। बोलो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और जैसे दारू का नशा है ना, ड्रग्स का नशा है ना, ये गुटखा जो खाते हैं उसका नशा है ना, इसी तरह मोबाइल भी एक नशा है। बोलो मोबाइल भी है। उसके बगैर आप देखो, किसी को पता चला भाई मेरा मोबाइल गुम हो गया, आप देखो क्या करेगा? यूं देखेगा, अरे 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 मेरे मोबाइल में नहीं कर, अरे तू मेरा मोबाइल तो देखा है। ऐसा परेशान होगा जैसे अटैक आ रहा है इसको। बोलो होता है कि नहीं होता? और फजर की नमाज गई, कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा झटका लगा हमको? इसलिए मेरे दोस्तों एक हदीस पाक सुना तो अल्लाह हिफाजत करे, बोलो आमीन। लेकिन नशे वाला जब जहन्नम में जाएगा और जहन्नम की आग जब उसको तपाएगी तो क्या करेगा मालूम है? कहेगा अल्लाह जहन्नम की आग ने मेरे को बहुत तपाया, पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह। ऊपर के जहन्नमी होंगे, उनके बदन से जो खून निकलता होगा, पीप निकलता होगा, पेशाब निकलता होगा, वो अल्लाह इसके मुंह में डालेंगे। पानी चाहिए ना, पानी चाहिए। मैं ऊपर वाले जहन्नमी के बदन का खून निकला, पीप निकला, अरे उसके बदन में से पेशाब निकला, फिर तो कहेगा अल्लाह मैंने पानी मांगा, ये तो बहुत गंदी चीज है। अल्लाह कहेंगे आज वो पिलाऊंगा जो तुझे पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो वो पीता था जो मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, 2 चीजें हमारे नबी छोड़ कर गए हैं। उनमें से पहली चीज मैंने आपको बता दी, वो क्या है? कौन आज से तैयार हो गए? रोज आना, ये पूरा जद्दू पूरा तैयार हो जाए माशाल्लाह। देखो ये 2 चीज अगर हमारे पास होगी ना, सब गंदी आदतें खत्म, सब गंदी आदतें खत्म। कोई कहता है ना अरे मौलाना को क्या मालूम है, हमको नशे की आदत हो गई, अब नशा थोड़ी छूटेगा। कोई कहता है मेरे को मोबाइल की आदत हो गई, अब मोबाइल थोड़ी छूटेगा। कोई कहता है कि मेरे को पीने की आदत हो गई, पीना थोड़ी छूटेगा। नहीं मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज को तेरे हाथ में रख ले, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। इसमें सबसे पहले क्या फरमाया हमारे नबी ने? कुरान। आवाज नहीं आ रही आप लोग? बहुत ठंडे हो गए आप लोग। कौन सी चीज पहली बोलो? मैं हर जगह पर आज एक ही ऐलान करता हूँ, कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह। आप पूरा जद्दूपुर, माँ बहनें बेटियां, आप सब इरादा करें। मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं मांगता, आधा घंटा, 24 घंटे में 23.5 घंटे आपके,
आधा घंटा आपसे मांगता हूँ, कौन कौन तैयार है आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे? मैंने दोनों हाथ ऊपर करके बोले, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे हमारे कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं, अरे मौलाना बोल कर गए, अब कहाँ वो हमने बचपन में नहीं पढ़ा, जवानी में नहीं पढ़ा, अब मौलाना बोल कर गए कि आधा घंटा कुरान पढ़ना। सुनो, हजरत अली को पूछा गया कुरान सीखने की मुद्दत कब है, शुरू कब होती है, खत्म कब होती है? हजरत अली ने फरमाया मिनल महदी इलल लहदी, कुरान करीम के सीखने की मुद्दत शुरू होती है माँ के गोद से और खत्म होती है कब्र के गोद में। और मेरे को मालूम है आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे, और यहाँ जो उलमा किराम बैठे हैं इनको अगर बोला आधा घंटा कुरान पाक पढ़ना, आधे घंटे में 2 पारे खत्म। अरे बोलो आधे घंटे में 2 पारे खत्म, 2.5 पारे खत्म, सूरह बकरा मुकम्मल। और अगर किसी आम आदमी को बोलो भाई आधा घंटा कुरान पढ़ना, तो बेचारा मुश्किल से धीरे धीरे सा या बोलो करते 1.5 पेज 2 पेज, तो सोचेगा कि ये मौलाना तो 2 पारे खत्म करके चले गए, ना मेरे 2 पेज भी खत्म नहीं हुए। ना मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा जो बाद में कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रअुल कुरान व यतअत्तअ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने उस जमाने में फरमाया मेरा उम्मती ऐसा आएगा जो कुरान पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा। हमारे नबी फरमाते उसको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और अटकने की जो तकलीफ होगी उसका भी सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारों, आपको मैंने पूरा मामला खोल के आपके सामने रख दिया। तो कितना वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ? और ये नशे से तौबा करोगे ना आज नहीं मेरे प्यारे, मत करो, नशा मत करो। अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो। हमारी जिम्मेदारी है ये नशा करके, आवारा गर्दी करके कुछ दिन का मजा है, फिर जिंदगी की सजा है, दुनिया की भी सजा है, आखिरत की भी सजा है। इसलिए मेरे प्यारों, आप ये सोचते होंगे कि छोड़ने का कैसा, वही मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि पहला काम ये अपने घर में शुरू कर दो, आधा घंटा अपनी बीवी बच्चे सबको बोलो आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नहीं पढ़ना आता ना, अरे मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाओ ना, सुनो मस्जिद के इमाम साहब को बड़े प्यार से कहो ना, मैं रोजाना आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरे को 5 से 8 मिनट आप थोड़ा सा कुरान की 2-4 आयतें पढ़ा देना। वो 2-4 आयतें पढ़ा दे, आप घर जाके उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो। आधा घंटा कुरान को दे दो मेरे दोस्तों, दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया था? आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, अगर दोनों चीजों को थाम लोगे आबाद होंगे, जन्नती होंगे, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। और अगर ये 2 चीज को नहीं थामोगे, दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जहन्नम होगी। तो 2 चीजों में नंबर 1 क्या है? कुरान। नंबर 2 सुन्नत नबी को। हमारे नबी ने फरमाया मेरे तरीके पर आ जाओ। अरे बोलो मेरे तरीके पर आ जाओ। सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, कोई नबी नहीं। आप लोगों को कोई टेंशन है तो मेरे को बोल दो, कोई घर का टेंशन तो नहीं। अभी मुफ्ती अली साहब को तो जब मैंने देखा इतनी अच्छी शेर शायरी करते, मैंने कहा यहाँ तो बीवी से बहुत मोहब्बत होगी। क्या आपको मोहब्बत है बीवी से? खाने में समझता नहीं क्या खाता है, फिर मुझे कहता है मेरे से शुगर हो गया, तो मैंने कहा खाने को तो कंट्रोल कर भाई। वो मालूम है, एक मरतबा एक बीवी ने